for all of us. దేవుడు మనతో అద్భుతమైన విషయాల్ని మాట్లాడబోతుండగా మనం సిద్ధపడదాం. Father God, we say thank you for your love towards us. తండ్రి దేవా, మీ ప్రేమను బట్టి నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. We thank you, God, that you are on our side. మీరు మా పక్షాన ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. We thank you that you invite us every time you want us to come before you, to come and be with you, to be in your presence. మీ సన్నిధిలో ఉండడానికి మమ్మల్ని స్వాగతించినందుకు, మాతో ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. And we want to thank you for this day today. ఈ రోజును బట్టి నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు. As we all gather our hearts together, మా హృదయాలను సమైక్యంగా నీ దగ్గర and in one సిద్ధపరచగా, spirit we pray ఏక మనసుతో మేము ప్రార్థించగా, that you would speak to us మీరు మాతో మాట్లాడతారని, as we open our hearts in your presence. మా హృదయాలను మీ సన్నిధిలో తెరవగా Bless us and continue to be with us. మమ్మల్ని దీవించి మాతో ఉండడం కొనసాగించండి. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. A question for you. మీకైన ప్రశ్న. And believe it or not, the testimony is not planned, but the question that I'm going to ask you, it is something in line with the testimony. So I see the guidance of the Spirit of God upon all of us. ఆ సాక్ష్యం అనేది అనుకొని చెప్పింది కాదు, కానీ వాక్యం అనేది ఆ సాక్ష్యానికి అనుసరించేటట్టుగానే ఉంటుంది. Well, anyways, the question goes like this to you, and you need to, if you know the answer, you just raise your hand or you can voice out and tell, I want to share. It has to be quick and brief, not a whole testimony. అయితే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలనుకున్న వారు చేయొద్దండి, పూర్తి స్థాయిలో కాకుండా క్లుప్తంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. If someone watched over your life for one day, what would they learn about God by seeing you? ఒక మనిషి, సరిగ్గా ప్రశ్నను వినండి, ఎవరైనా ఒక రోజు కానీ మిమ్మల్ని పూర్తిగా గమనించినట్లయితే దేవుడి గురించి మీ జీవితం ద్వారా ఏం నేర్చుకోగలరు? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇది. Yes. I think you should be quick to say. మేబీ If someone watched over your life, yes, brother. Watched over your life, మీ జీవితాన్ని ఒక్కరోజు ఎవరైనా మీతో పాటు ఉండి చూస్తే దేవుని గురించి వారు ఏమి నేర్చుకుంటారనేది మీరు చేయి ఎత్తి మీరు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. దేవుడు Hallelujah. It's by our holy life. మన పరిశుద్ధ జీవితం చూసి వారు దేవుడు పరిశుద్ధుడు కూడా ఉన్నారని నేర్చుకుంటారు. షౌట్ అవుట్ రాజేష్ బ్రదర్. బిగ్గర్ గా అర్చి చెప్పండి. తప్పు చేస్తున్నా కానీ ఏదో ఒక రోజు దేవుడు నన్ను మారుస్తాడు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అ రాంగ్ పర్సన్, సమ్ డే గాడ్ విల్ చేంజ్. లోపల రాలా లక్ష్మణ. ఆత్మీయ విశ్వాసం ద్వారా స్పిరిచువల్ గ్రోత్, లవ్, ప్రేమ, yes, love of Jesus. చేంజ్. They will see the change in you and they will be changed. Okay, that's nice. Yes. So what is the change that they will see in you? Love, prema. Yes. One. లవ్ యువర్ నైబర్. పొరుగు వారిని ప్రేమించండి. Love your neighbor as yourself. They would see the love through our lives. Yes. Now anything else? Flip up your hand. Sometimes Yeah. I miss being there. Yeah. Depend on God. Seeing, yes. Yes, sister. Completely depend. దేవుడి పైన on God. పూర్తిగా ఆధారపడ్డం, ఒకరికొకరు సహాయపడడం. We'll give others opportunities. We'll give. దేవుడి joy. ఆనందము, దేవుడి ప్రకాశం మనలో నింపినది. Joy and the light that the Lord has put in us, they should see. When they see our life, they will see, is what we are saying. Not they are going to see, they will see. They are seeing through us. ఇప్పుడు మన జీవితంలో వారు చూసినప్పుడు ఇది చూస్తారు. ముందు అలా ఉండేను, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనే మార్పు. Amen. Transformation. Amen. Come on. Say anybody else, brother. Yes. Actually, I was thinking, we'll take the last chance. సరే మీరు చెప్పండి. But some are on silent mode today. కొంతమంది చెప్పడానికి సంకోచిస్తున్నారు. We have to witness in the house of God.
దేవుడి మందిరంలో సాక్ష్యం చెప్పగలగాలి. If you speak in the house, you will speak outside. దేవుడి సంఘంలో మందిరంలో There are మాట్లాడగలిగితే some who బయట don't speak మాట్లాడతారు. on the outside and they will speak on the inside. కొంతమంది బయట మాట్లాడారు కానీ ఇక్కడ బిగ్గరగా మాట్లాడారు. There are some who will be speaking on the outside, they'll be quiet after, especially after getting married, they become silent on the inside. కొంతమంది బయట బిగ్గరగా మాట్లాడతారు కానీ వివాహం తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడారు. కానీ దేవుడు ఇట్లాంటి కండిషన్లు ఏం పెట్టలేదు. బట్ గాడ్ డజంట్ పుట్ ఎనీ సచ్ కండిషన్స్. Praise God, He loves us unconditionally. దేవుడికే మహిమ, ఎటువంటి షరతులు లేకుండా మనల్ని ప్రేమించువాడు ఆయన. Yes, sister. Complete దేవుడి faith పైన on పూర్తి God. విశ్వాసము. Wonderful. Yes, sister. Now over to you, brother. సో వెన్ దే సీ మీ, ఐఎమ్ ష్యూర్ పీపుల్ హూ హావ్ బీన్ విత్ మీ, ఐ గ్లోరిఫై గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. అన్నిట్లో దేవుడికే మహిమ, అన్నిట్లో దేవుడికి థ్యాంక్ యూ. చిన్న చిన్న దాంట్లో కూడా దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడం అనేది నా నుంచి ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటారు. Hallelujah. So You, in everything, give thanks to the Lord. మాస్టర్ Amen. గారికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. హీ ఆల్సో డిజర్వ్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఓకే ఓకే, గో ఆన్ గో ఆన్ గో ఆన్. మిగిలిన సమయం నాకే ఇచ్చి దేవుడు. Praise the Lord. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. Hallelujah. I mean, all of us, in fact, truly speaking, last night I was just sharing with sister. I think how many of you go for a walk? ఎంతమంది ఒక It's good to go ఆహారం for a తర్వాత walk. నడుస్తారు, వాకింగ్. You can make that walk as a prayer walk also. మీ ఆ నడక ప్రార్థన నడకగా కూడా మీరు చేయొచ్చు. You can pray in the area that you're living in, and you can pray and bless that the Spirit of God would move in that place over the homes that the people are living in. మీరు ఉన్న ప్రాంగణంలో అక్కడ ఉన్న నివాసాల కొరకు, మనుషుల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చు నడుస్తూ. And if you have a companion with you, you know, many people want, if you notice, will go for morning walks and all, they'll want the friend to be there so that they can chat. And I was chatting with my wife last night. మీరు గమనించినట్లయితే ఒంటరిగా వెళ్ళడం కంటే తోడుగా ఒకరు ఉంటే బాగుండు అన్నట్టు సంభాషణలో వెళ్తారు. అలాగే నేను నా అర్ధాంగితో కలిసి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. So I was just sharing with the background that I come from and the business mind throughout day and night business అన్యోన్ని ఇంకా ఈరోజు ఇక్కడ ఇలాంటి profile wise I'm saying is pastor, God calling me as pastor, it shakes me off sometimes what I was and what I am today. అయితే So that is my testimony. నా ప్రైజ్ గాడ్. నా గత జీవితాన్ని గమనించినట్లయితే వ్యాపారిగా, మార్వాడి కుటుంబానికి చెందినవాడిగా, పగలు రాత్రి డబ్బు, వ్యాపారము, ప్రాఫిట్ ఇవే ఆలోచనలు ఉండిన నాకు ఈరోజు ఎంతలా దేవుడు మార్చాడంటే, ఈరోజు మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు అంటే ఒక పాస్టర్ గారు, దైవజనుడు అని పిలువబడము ఇది దేవుడు ఇచ్చిన సాక్ష్యము. There were times, you know, there's very deep work that the Lord has to do if a businessman who is money minded has to change like this. అది దేవుడు చేసిన చాలా గొప్ప కార్యము. గమనించినట్లయితే వ్యాపారం చేసేవాడు ఇలా పూర్తి స్థాయిగా పరిచర్యలో రావడము. If I share with you the small little details also where the Lord has worked on me, I can keep on sharing and today we'll have lunch here at church. నేను చిన్న చిన్న మాటలు దేవుడు చేసింది నేను పంచుకున్నా కానీ మధ్యాహ్న కాలము ఆహారం తీసుకునేదాకా నేను చెప్పగలను. But anyways, we'll keep it for some time later. ఇంకో రోజు ఆ సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. Hallelujah. I don't know when the Lord inspires, I will speak. ఎప్పుడు దేవుడు నడిపిస్తాడో నాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఆ రోజు మాట్లాడతాను. But there is surely something beautiful the Lord has made out of our life. కానీ దేవుడు ఒక గొప్ప పనిని మన జీవితం నుంచి చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So the words that I'm sharing with you is from the Word of God, and most of us were here for last week also, last Sunday also, and today I would like you to turn your Bibles to Matthew chapter 5 verse 48. It was on the Sermon on the Mount. గత వారం చెప్పుకున్న విషయాలకి ఇది రెండో భాగము. బైబిల్ గ్రంథంలో మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 48వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. It says, "Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect." మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు. So I'm going to say, I want you to, respond to this. అయితే నేను చెప్తుండగా మీరు దానికి స్పందించాలని కోరుతున్నాను. When I say be perfect,
you have to say, as your Father in heaven. పరిపూర్ణులుగా ఉండి అని నేను చెప్పినట్లయితే పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రి వలె అని మీరు Or చెప్పగలరు. I think it's better to say, as your Father in heaven is perfect. లేదా పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక. Is that okay? You got it? Be perfect. పరిపూర్ణులుగా ఉండండి. తెలుగులో కూడా చెప్పండి అబ్బా, వినే వాళ్ళు ఉన్నారు. పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రిని వలె పరిపూర్ణంగా ఉండు. ఆమేన్. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. I think we'll need a mic to read in Telugu as well. So first of all, perfection in the sense means dealing rightly with everybody. కాబట్టి పరిపూర్ణంగా ఉండడానికి ఆయన అర్థం ఏమిటి అంటే అందరితో సరిగ్గా ప్రవర్తించగలగడం, And equally. సమానతత్వంతో. It is not, dealing with people like how people generally deal, what we see with our eyes. That's not the good example, but to take the example of your Heavenly Father is the right way to learn from Him. జనులు ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అది చూసి నేర్చుకోవడానికి సరి అయిన ఉదాహరణ కాదు. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి అందరితో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనే విషయాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవచ్చు. Dealing rightly with everybody, not just with some people. అందరితో సత్ప్రవర్తన చేయగలగడము కొంతమందితో మాత్రమే కాదు. And secondly, it is summed up in one word, that is love. దాని క్లుప్తమైన సారాంశం ఏమైనా చెప్పగలిగితే అది ప్రేమ. Without love, you cannot deal with everyone equally or properly or rightly. ప్రేమ లేకపోతే మీరు అందరితో వ్యవహరించేటప్పుడు అది సమానంగా ఉండకపోవచ్చు, వారికి గౌరవం ఇచ్చేటట్టు ఉండకపోవచ్చు, ప్రేమతో ఉండకపోవచ్చు. That's why it's written in the Bible. In fact, I remember it better in Telugu. ప్రేమ లేని వాడైతే అన్ని వ్యర్థము. ఇది బైబిల్లో రాసి ఉన్న The one that doesn't have the love of God is all of these other gifts, talents, and all that we witness about is waste. అన్ని తలాంతులు దేవుడిచ్చిన సమస్తము ఒకవేళ ప్రేమ లేకపోతే వ్యర్థము. So this love, if you notice, it specially differentiates when it comes to family members, when it comes to outsiders. There's a different level of understanding and love shown towards one another. But our Heavenly Father is not like that. కాబట్టి ప్రేమ అనేది మీరు గమనించినట్లయితే కుటుంబ సభ్యులకు, బంధుమిత్రులకు ఒకలాగా ఉంటే వేరే వాళ్ళకి అలాగా ఉండదు. కానీ దేవుళ్ళలో చూస్తే అలాంటి విషయాలు మనకు కనిపించవు. So perfection and love, these two things, they cannot be separated. కాబట్టి పరిపూర్ణత మరియు ప్రేమ అనేది వేరువేరుగా చేయలేము. So let me read some of the words that proceed with Jesus said. యేసుప్రభు చెప్పిన కొన్ని మాటల్ని చదువుకుంటూ కొనసాగిద్దాం. We'll read in Matthew chapter 5, some of the verses before. You've heard that it was said in the Old Testament, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. 46 and 47. I think 43. తండ్రికి కుమారుడై ఉండునట్లు నీ శత్రులను ప్రేమించుడి, మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి. So let me ask you, do you take this seriously what you just heard, or you didn't hear also what somebody has just read? అంటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది, మీరు ఇది సరిగ్గా విన్నారా? ఇది ఆచరించేటట్లే ఉందా? Is it easy to hate your enemy, love your enemy, pray for those who persecute you, who spitefully use you, in spite of them knowing, and you also knowing they're using you for what their own benefits, whatever it might be? Do you pray? Is it easy? సులువైన విషయమా మీ విరోధులను ప్రేమించడము, మిమ్మల్ని ద్వేషించే వారి పట్ల ప్రార్థన చేయడము, వారిని క్షమించి దేవుడి ప్రేమను చూపించడం అనేది సులువైన విషయమా? Or did Jesus write this word just for the sake of for us reading? ఏదో ఒకటి చదివినామా అయిపోయింది పుస్తకం. లేదా యేసుప్రభు నామ మాత్రమే ఇది జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఇట్. ఇది ఆచరించడానికి ఉందా లేకపోతే ఒక కథ ఉందా? యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒక కథ. Is it to practice or to just listen to it like a story which Jesus has said?
What is it that Jesus is meaning when he is talking something? That means he means something. When we tell somebody something, we mean it. యేసు ప్రభు ఏదైనా మనకు చెప్తున్నాడు అంటే దాంట్లో అర్థం ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏమన్నా చెప్తున్నాను అంటే దాంట్లో ఒక ఉద్దేశము, సారాంశం ఉంది. And he goes on further to say that you may be the sons of your Father in heaven. ఇంకా అది కొనసాగిస్తూ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మీరు పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి యొక్క సంతానము అని. So if we have to be the sons and the daughters of the Father in heaven, we've got to have these qualities in us. అయితే దేవుడి యొక్క కుమారుడు, కుమార్తెగా మనం పిలువబడాలంటే ఈ కొన్ని లక్షణాలు మనలో ఉండాలి. And that he's saying, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Which verse is that, brother? Same verse following. 43, 44, 45. 45, 46 విషయం ఉండొచ్చు. 45, 43, 44 was read. ఆయన చెడ్డవాడి మీదను మంచివారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేయును, నీతిమంతుల మీదను అవినీతిమంతుల మీదను వర్షము కుమ్మరించును. Amen. Amen. So you see, God is perfect in his dealing with everybody. అయితే దేవుడు ఆయన యొక్క వ్యవహరణలలో పరిపూర్ణుడు. He is not unjust. అన్యాయం చేయువాడు He కాదు, is doing the right thing. సరి అయినది చేయువాడు. And he wants his children, we call him to be our Father in heaven, and we say we are the children of God, sons and daughters of the Most High, we say. And we are sometimes feel very high about it also. అయితే పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి అని పిలిచి ఆ దేవుడి కుమారుడిని నేను అని చాలా గర్వంగా, దిగంబరంగా మనం చెప్పుకుంటాం But కదా. the words of the Lord are saying, this is how you will be known as sons and daughters. కానీ దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ఇలాగా ఉంటే మీరు దేవుడి యొక్క సంతానం అని జనులు ఎరుగుదురు. He is perfect in his attitude. He is perfect in his relationship concerning you and me. ఆయన ఆలోచన విధానంలో పరిపూర్ణుడు, మీతో నాతో కలిగిన సంబంధంలో కూడా ఆయన పరిపూర్ణుడు. So tell your neighbor, my heavenly Father is perfect. పొరుగువారికి చెప్పండి, నా పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు. Our heavenly Father is perfect. మన పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. మన పరలోకమందున్న తండ్రి పరిపూర్ణుడు. అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. There is no deviation, there is no variation, nothing that you can tell your heavenly Father is wrong in. ఎటువంటి తారుమారు లేదు దాంట్లో. దేవుడు చేసిన పనిలో ఇది అలా ఉంటుంది అని మాట మార్చడానికి లేదు. He's saying, for if you love those who love you, that reward, what reward have you? మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారినే మీరు ప్రేమించినట్లయితే దాంట్లో గొప్ప ఏముంది? What's so great? You know? నన్ను తప్పుగా మాట్లాడాను, అయినా కూడా ప్రేమించాలంటున్నాడు దేవుడు. మంచిగా ఉన్నాడు. If somebody has spoken bad about me also, I should speak good about him. Whatever he is. He's saying, do not even tax collectors do the same. ఈ పన్నులు వసూలు చేసేవారు కూడా ఇదే కదా చేసేది. And if you are brethren, and if you greet your brethren only selective people ని విష్ చేస్తాం, తర్వాత మిగిలిన దూరం ఉంటేనే బెటర్ ఇంతో అని అనుకుంటాం. So when we greet somebody, it is only better to be away from certain people is what we feel by seeing some people. What do you do more than others? ఇతరుల కంటే మీరు చేసేది ఏంటి మరి? So what's so special about you? The Lord is questioning us. మీరు చేసిన దాంట్లో వ్యత్యాసం ఏమిటి, వాళ్ళకు మీకు ఉన్న అంతరం ఏమిటి అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. Therefore you shall be perfect just as your heavenly Father is perfect. అయితే పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి వలనే మనము పరిపూర్ణులుగా ఉండగలగాలి అనేది సారాంశం. Amen. The word perfect contains of two related thoughts. First of all is mature, and secondly complete. పరిపూర్ణత అనేది రెండు అంశాల కింద మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకటి పరిపక్వత, రెండు సంపూర్ణత. To be perfect, you should have a combination of both mature and to be complete. అయితే పరిపూర్ణత కలిగి ఉండాలి అంటే పరిపక్వత ఒక స్వభావము, పరిపూర్ణంగా ఉండడం రెండవ స్వభావం. ఈ రెండు ఉండాలి. Not maturing in age, maturing in your thinking, maturing in your soul, maturing in your spirit. The more you read the word of God, the more the Spirit of God soaks you in his presence. That is your place where you mature. పరిపక్వత అనేది వయసును బట్టి రాదు. మన ఆలోచన విధానము, మన మనసులో, మన విధానం, మాటలో అన్నిట్లోనూ అది అనుభవాల కొద్దీ వస్తుంది. If you notice,
if you are with God, you will be complete. You will feel that sense of completeness. You will have that understanding that here I am complete in the presence of God. మీరు గమనించినట్లయితే దేవుడితో ఆ నడకలో ఉన్నవారు నేను ఇక్కడ పరిపూర్ణంగా ఉన్నాను అనే విషయాన్ని గ్రహిస్తారు. Amen. So he wants us to be complete in him. ఆయనలో పరిపూర్ణులుగా ఉండాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. Hallelujah. So here Romans chapter 5 verse 5, in the process the scripture reveals to how to lead to perfection, and the beautiful place that we can see is in Romans chapter 5 verse 5. అయితే రోమియోల అధ్యాయం 5వ వచనంలో దీనికైన పూర్తి వ్యవహరణ మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు, మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. Amen. What is poured out in your heart? The love of God, the Spirit of God. See, it's all one. If you notice, when you're talking about the Spirit of God, when you're talking about God, it is love. There is nothing different, or it doesn't show as a characteristic. That is his character, that is who he is. God is love. మన హృదయంలో ఏం నింపబడింది అంటే దేవుడి యొక్క ప్రేమ మరియు పరిశుద్ధాత్మ వేరే వేరే కాదు. దేవుడే ఆ ప్రేమ ఉన్నాడు గనుక మీలో ఆ స్వభావము ఆ ఆత్మ నింపబడి And ఉన్నది. he's saying he's been poured out into you. అక్కడ చెప్పి ఉన్న మాట నింపబడి ఉన్నది అనేసి మీలో. What does it say in the Bible, brother, if you can read? Poured out. అనుగ్రహింపబడింది is what it is. కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. దేవుని ప్రేమ మన హృదయములో కుమ్మరించబడి ఉంది. The Lord's So you love is cannot filled say it's hard for me to love, కాబట్టి ఆ ప్రేమ మన హృదయంలో ఉంది కనుక ప్రేమించడం కఠినమైనది అని చెప్పలేము. because we are learning to love in the love of God. You're not learning to love in your own strength. Your own strength is absolutely nothing before the strength of God. దేవుడి ప్రేమలో మనం ప్రేమించడం చేస్తున్నాం కాబట్టి మన సొంత బలంతో కాదు, ఆయన బలంతో మనం ప్రేమించగలుగుతున్నాం. And I believe that we all are baptized in the Holy Spirit. నేను విశ్వసిస్తున్నాను మనం అందరం పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజంని పొందుకున్నామని. Potentially you have the love of God poured out into your heart. సామర్థ్యతతో ఆ యొక్క ప్రేమ మీ హృదయంలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. మీలో దేవుని ప్రేమ నింపబడి పొంగుతున్నది అంటే దేవుని ప్రేమ మీలో, దేవుడు మీలో నివసిస్తున్నాడు. మీరు ఇతరులు చూపించేది దేవుని ప్రేమ, మీ సొంత ప్రేమ కాదు. If the love of God is poured and filled in your heart, the love which you are showing to others is love of God, not of yours. Because our love is imperfect. Got the point? God's love is perfect. ఎందుకంటే మన ప్రేమ పరిపూర్ణమైనది కాదు, దేవుడి యొక్క ప్రేమ So పరిపూర్ణమైనది. your heavenly Father is perfect. కాబట్టి పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి పరిపూర్ణుడు. So when it comes to family members, relatives, friends, we have different kinds of love and categories in our hearts. అయితే ఈ ప్రేమ గమనించినట్లయితే మన కుటుంబము, బంధుమిత్రులు వీరిని బట్టి మన ప్రేమ మారుతూ ఉంటుంది. But God doesn't have different categories for different kind of people. కానీ దేవుడు మనుషులని బట్టి వాళ్ళ ప్రేమను మార్చాడు. So if love of God is poured out into your heart, కాబట్టి దేవుడి ప్రేమ మీ హృదయంలో కానీ కుమ్మరింపబడి ఉన్నట్లయితే that agape love is remaining. He is there. He is presently now in your heart. Do you believe it? Say amen. ఆ అగాపే ప్రేమ మీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. Amen. Amen. The point of the matter is, I treat this relationship differently. I treat that relationship different ways. I give different importance. So that's why I'm showing different kinds of love. మనిషి స్వభావం ఎలాంటిది అంటే మనిషిని బట్టి ఈ మనిషికి ఇంత గౌరవం ప్రేమ ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి అంత ఇవ్వకూడదు అనేటట్టుగా వేరే వేరుగా వ్యవహరణ చేస్తారు. Suppose he's my spouse. That's for example, not in reality. ఉదాహరణకు ఆయన జీవిత భాగస్వామి నేను అనుకోండి. ఉదాహరణకే I take it for granted. Whole life, no. ఉంటాడు కదా, ఎలాగో పడుంటాడు కదా అని నేను అనుకుంటే We treat however we want. ఎలా పడితే అలా వ్యవహరిస్తాం. అప్పుడు Are you getting the point? మీకు ఇది అర్థమవుతుందా? That's not how it is to be dealt. అలా ఉండడానికి వీలు. But the love of the Father is something more, far beyond this earthly love. కానీ దేవుడి యొక్క ప్రేమ ఈ అన్నిటికంటే చాలా అధికమైనది. It's been poured out into you.
ఆ ప్రేమ మీ పైన కుమ్మరింపబడి ఉంది. It is divine love. పవిత్రమైన ప్రేమ అది, It is complete love. పరిపూర్ణమైన ప్రేమ అది, It is perfect love. పరిపూర్ణమైన ప్రేమ అది. Amen. ఆమేన్. There's a scripture there in Philippians which I think is very helpful for all of us. Philippians chapter 2 verses 12 to 13. ఇది మనందరికి చాలా ఉపయోగపడే వాక్యము. ఫిలిప్పీయుల గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 12వ వచనము 13వ వచనం. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do his good pleasure. To earth that God, your heavenly Father, face to face, and you don't have any fear, and you're just standing like, you just know him. He is there with you and always there for you. But when he judges, it's going to be according to the standard of his word. సామాన్యంగా ఏదైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు వణుకుతారు. అలా మనుషుల ఎదుటే భయంతో వణికినప్పుడు ఊహించుకోండి, దేవుడు అధిపతి, న్యాయాధిపతి ఆయన ముందు నిలబడ్డప్పుడు ఆయన ముందు వణకకుండా నిలబడగలగాలి అంటే మన స్వభావము, ప్రవర్తన, వ్యవహరణ ఎలా ఉండాలి? Hallelujah. And we also saw and learned that Jesus himself worked out his salvation. మనం నేర్చుకున్న విషయము, గమనించింది కూడా, యేసు ప్రభువే తనకున్న రక్షణ పైన పని చేశాడు. There's a wonderful scripture again in Hebrews chapter 5 verses 8 through 9. ఒక అద్భుతమైన వాక్యం ఉన్నది. హెబ్రీయుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలను మనం It చదివినట్లయితే, says, though he was a son, that means the son of God, he learned obedience by the things which he suffered. Amen. How did he learn? ఎలా నేర్చుకున్నాడు? శ్రమల ద్వారా. మన జీవితాల్లో శ్రమలు ఉన్నాయి కదా, అంటే ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఈరోజు? So if we have sufferings in our lives, what are we learning from that suffering? దేవునికి విధేయత చూపించడము. To show obedience towards God. Because we are living in disobedience, we are going through the sufferings. ఎందుకంటే అవిధేయతలో మనం జీవిస్తున్నాం గనుక శ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నాం మనం. And if we want to be out of the suffering quickly, you have to obey God. I am obeying God. ఇక్కడ మాట్లాడే కాదు, చూపి, ఏమైనా చేసి చూపి, దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవించి చూపి, అప్పుడు తెలుస్తుంది విధేయత ఉందా లేదా. ఆ శ్రమని మనం ఎదుర్కొంటున్నాము అంటే మాటలతో చెప్పడం కాదు. We should be showing the same in our actions. Amen. Amen. We are called for a beautiful living in the word of God with signs and wonders. మనం పిలువబడింది దేవుడి చేసిన అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయడానికి పిలువబడి ఉన్నాం. దేవుని స్వారూప్యంలో మనం మార్చగలాలంటే దేవుని లాగానే మనం ఇక్కడ జీవించి చూపియాలి. If we have to change ourselves like God, we should live like God. Amen. Amen. Hallelujah. Like Jesus lived on this earth. యేసు ప్రభు ఎలాగైతే ఈ లోకంలో బ్రతికాడో, He had the characteristics what he's talking about, what we are reading about today. ఆయన మాట్లాడిన మాటలు, ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న మాటల యొక్క లక్షణం ఆయనలో కనిపించింది. Because we have two faces which God hates. Actually, God doesn't like dual-minded people, dual-faced people. He resists the proud, the Bible says. మనకు ఇరు ముఖాలు, ఇరు లక్షణాలు, రెండు ఆలోచనలు ఉంటాయి కనుక ఇది హేయమైనది, అసహించుకుంటాడు దేవుడు. బైబిల్లో చెప్పబడినవి కూడా రెండు ఉండకూడదు, ఏదైనా ఒకదానిపైన నిర్ణయించుకొని ఉండాలి. చర్చ్కి వస్తే ఒక మాస్క్, సో ఇఫ్ వి కమ్ టు చర్చ్ వి వేర్ వన్ మాస్క్. గేట్ అవతల ఉంటే ఇంకో వేరేది. ఇఫ్ వి గో అవుట్ సైడ్ వి వేర్ అనదర్ మాస్క్. తర్వాత ఇంకా బయట ఆటోలో కూర్చుంటే ఇంకోటి. Again, if we go somewhere else, we have another mask. ఇంటికి వెళ్ళే వరకు ఎన్నో మార్చేస్తాం ఇట్లా. By the time we go home, we change so many masks. Hallelujah. The Lord wants us to be the same. దేవుడు మనము ఏకగ్రీవంగా అలాగే ఉండాలని Jesus కోరుతున్నాడు. didn't having been perfected, he became the author. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. మరియు ఆయన సంపూర్ణ సిద్ధి పొందినవాడై మెల్కి సేదే యొక్క, మా బ్రదర్ 10th verse, మెల్కి సేదే యొక్క క్రమములో చేరిన వారి ప్రధాన యాజకుడిగా దేవుని చేత పిలువబడి
తనకు విధేయులైన వారి యొద్దకు సత్య రక్షణకు కారణమాయెను. Amen. ఆమేన్. So even Jesus had to be perfected. Though he was never imperfect, but the beautiful nature of Jesus had to be worked out according to his character. కాబట్టి యేసు ప్రభువు ముందుగానే పరిపూర్ణుడు అని చెప్పినప్పటికీ ఆయన పొందుకున్న రక్షణ పైన ఇంకా పనిచేసి దేవుడి చిత్తానుసారమైన పరిపూర్ణుడిగా మారాడు. And it was worked out by one thing which is the same for all of us. And the key word over here is obedience. ఒకే విషయం వల్ల ఆయన మారాడు. ఆ ఒక్క విషయం ఏమిటి అంటే విధేయత. Some of us have this definition about obedience. మనలో కొంతమందికి ఒక నిర్వచనం అనేది ఉంటుంది విధేయత అంటే. Just say yes, man. అవును అని చెప్పు అంతే. అలానే okay, I'll do it. ఆ, సరే ఇంకా ఆపేయి, నేను చేస్తా అంటున్నాను కదా అంతే. ఇది కూడా విధేయత అన్నట్టే ఉంటారు. And the work that was told, it will still look the same how it was. పని చెప్పినది మాత్రం ముందుకు వెళ్ళలేదు, ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. After some time, it looks the same. ఇంకా కొద్ది సమయం తర్వాత కూడా అది అలాగే ఉంటుంది. So should it be counted as partial obedience or complete disobedience? అయితే ఇలా చేస్తాను అని చేయకపోవడము కొంతవరకు విధేయత అని అనుకోవచ్చా లేదా అవిధేయత అనుకోవచ్చా? Disobedience, complete disobedience. పూర్తిగా ఇది విధేయత కాదు. So there is no way out. మాట మీరు అవును అంటే అది అవును అన్నట్టే ఉండనియండి. That's how we are called to live. అలాగే మనం పిలువబడి ఉన్నాం. You and I will be known by the words that we speak and do. మీరు నేను మనం మాట్లాడే మాటలు చేసే క్రియలను బట్టే తెలుస్తాము. Amen. Automatically, the Christ-like character is reflected through the life that we live. సామాన్యంగానే క్రీస్తు లాంటి స్వభావము మన బ్రతికే జీవన శైలిలో తెలుస్తుంది. Hallelujah. Not giving fatafat goalies in the hand and కుడి ఎడమ అని ఇయ్యడం just do away. Tell something, do away. And that's not how it works. చెప్పేసే ఆ క్షణానికి ఏదో ఒకటి చెప్పే తర్వాత చూసుకుందాంలే అని చెప్పేటట్టుగా ఉండదు. It's not about just faking it. అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడడం కాదు. Fake is a fake. I just told you, if we stand before our Heavenly Father, we are accountable for that fake also. అబద్ధం అనేది అబద్ధమే, మోసకరమైనది మోసకరమే. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి ముందు మనం నిలబడితే మోసం చేసినప్పుడు నిలబడలేము. And when you look at the life of Jesus, he never disobeyed. యేసు ప్రభు జీవితాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఆయన ఎప్పుడూ అవిధేయత చూపించలేదు. With his earthly parents, he obeyed. ఆయనకు జన్మనిచ్చిన తట్టుకోవడము, తట్టుకోలేకపోతే తట్టుకోలేము. Hallelujah. You have to endure it. And if you endure it till the end, you will be with him. భరించగలగాలి. నిజానికి ప్రతిదీ తట్టుకొనగలిగితే మనకు ఆ ఓర్పు అనేది దేవుడిలోనే పొందుకుంటాం మనం. Hallelujah. Sometimes we think ఇవన్నీ థియరీలో మంచిగా ఉంది, ఇక్కడ పేపర్లో రాయబడి ఉంటే పర్లేదు, కానీ జీవించాలంటే చాలా కష్టం. అవన్నీ అక్కడే ఉంటే బాగుంది. Sometimes we feel it is all wonderful to read and write, but when it comes to practice, it is better being there. అయితే ఊరికనే రాసిండు ఆ దేవుడు? Do you think God wrote it just like that? ఊరికనే నీ చేతిలో బైబిల్ ఉందా? Do you think God gave you Bible just like that? నాకు నచ్చిన బ్లెస్సింగ్స్ చదవాలంటే ఇవన్నీ అయితే నిజంగా జరగాలి నా జీవితంలో. So let me just read all those great blessings which are supposed to happen in my life. విధేయత గురించి చెప్పకండి పాస్టర్. When it comes to obedience, please don't tell me, Pastor. ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. చాలా కష్టం అది. But you cannot tell the Lord it is hard, because he himself, he is the one to enable us to obey. మనల్ని విధేయత పట్ల సిద్ధపరిచేవాడు ఆయనే. Just imagine Christ himself impersonified through your life. ఊహించుకోండి, క్రీస్తుయే తన రూపాన్ని మీ రూపంలోగా మార్చినట్లు. Hallelujah. You're living in Christ, no? మీరు క్రీస్తులో బ్రతుకుతున్నారు కదా. We say it also according to the scriptures, and at the same time we say I live in Christ. చెప్తాం కదా మాటలలో కూడా, నేను క్రీస్తులోనే బ్రతుకుతున్నాను అని మాటలో. The Bible says Christ in you, the hope of glory. మీలో క్రీస్తు ఉన్నాడు అంటే ఆ మహిమకైన విషయము అని. So if this body has to be glorified body of Jesus at the time of rapture or at the time of second coming or whenever we enter into the heavenlies, what I want to say is Christ has to be found in you first. అయితే మన ఈ శరీరము, మనం బ్రతికే ఈ జీవితము దేవుడి రెండవ రాకడకో లేవనెత్తబడినప్పుడు మహిమలో ఉండగలగాలి అంటే క్రీస్తు అనేవాడు మనలో సజీవుడై నివసించాలి. So you've got to work out your salvation. కాబట్టి మీరు You better be an actor, Baba.
నాట్ వన్ ఫేస్ హియర్ వన్ ఫేస్ దేర్. మీరు ఇంకా నటన చేసేవారు. వాళ్ళు కూడా నటన చూపిస్తే ఎట్లా? వాట్ ఇఫ్ యు షో యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్సో? దుష్టుడు మనతో ఆడుకుంటారు తర్వాత. దెన్ డెవిల్ విల్ స్టార్ట్ He ప్లేయింగ్. will make us dance because of our sinful nature, and that's why suffering we are telling, pain చెప్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించినవి అన్ని. మనల్ని మన పాపపు స్వభావం వలన మనల్ని ఆడించేటట్టుగా అపవాది చేస్తాడు. The Lord didn't deliver you just for us to enjoy the gifts and the blessings and all of it. There is a greater calling that God has upon your life and my life that we all need to walk into. దేవుడు మనల్ని కేవలం ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే పిలువబడలేదు, అద్భుత కార్యాలకు మాత్రమే. ఇంకా ఎంతో గొప్ప ప్రణాళిక దేవుడిది మన జీవితం పట్ల ఉంది. Amen. Amen. And that becomes when we work it out in our character. ఇది మనము మన స్వభావంలో కానీ పని చేయగలిగితే మనకు వర్తిస్తుంది. Amen. 1 John chapter 2 verse 5 says, మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం ప్రకారముగా, I think we can put on the lights over there. Some of us are going into the night mode. ఆయన ఎక్కడ కీప్ అంటే దాచిపెట్టడం, ఇక్కడ లేకపోతే అల్మారాలో బైబిల్ పెట్టి. Whoever keeps his word means whoever lives by his word, truly the love of God is being perfected in that person. గైకొనుట అని మనం అక్కడ చదువుతున్నట్లయితే దేవుడి ప్రేమను పొందుకోవడము, దేవుడి ప్రేమలో పరిపూర్ణతగా ఉండగలగడం. By this we will know that we are in him. దీని వలన మనం తెలుసుకుంటాము మనం ఆయనలో ఉన్నామని. By this we all know each other that we are in the love of God and we are being turned into the image of Christ. మనందరికీ దీని వలన తెలుస్తుంది దేవుడి ప్రేమ మనలో ఉంది అని, క్రీస్తు యొక్క రూపం వైపు మనం తిరిగామని. Bible is very practical book, no? బైబిల్ అనేది జీవితానికి వర్తించే పుస్తకమే కదా, Not just theory. నామమాత్రంగా రాయబడిన లిఖితపూర్వకమైన Everything applies to us. ప్రతిదీ మనకు వర్తిస్తుంది. Not only to the extent of I take this, I take that, the B part of the verse, the A part of the verse. The whole Bible is for us. ఈ వాక్యంలో మొదటి భాగాన్ని నేను తీసుకుంటాను లేదా రెండవ భాగాన్ని తీసుకుంటానని చెప్పడానికి లేదు. పూర్తి బైబిల్ మన కోసమే రచించబడింది. That's why the Bible says all the promises in Christ are yes and amen. అందుకే మనం చెప్తూ ఉంటాం బైబిల్లో చెప్పిన ప్రతి ఒక్క వాగ్దానము మన జీవితంలో అవును ఆమేన్ అని. Hallelujah. Hallelujah. And it gives you exactly the program and the process how to become perfect like him. అది ఒక క్రమసిద్ధిగా మనం చేయాల్సిన ప్రతి ఒక్క కర్తవ్యము దేని వలన పరిపూర్ణతను పొందుకుంటామనే ప్రణాళికను ఇస్తుంది. Now we'll turn to 2 Peter chapter 1 and we are going to read from the first verse. It says, if you remember, Simon Peter, a servant and the apostle of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి మావలనే మా అమూల్యమైన విశ్వాసము పొందిన వారికి శుభమని చెప్పు రాయినది. తన మహిమను బట్టి గుణాతిశయములను బట్టి మనను పిలిచిన వారిని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటినన్నిటిని మనకు చేయుచున్న దేవుని గూర్చి అటు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుని గూర్చినట్టయిన ఆ అనుభవ జ్ఞానము వలన మీకు కృపయు సమాధానం విస్తరించును గాక. ఆమేన్. Amen. గాడ్ బ్లెస్ యు బ్రదర్. నేను చదివిన ఒకటే లైన్ బ్రదర్. యు సెడ్ A and B. మీరు 3 వచనాలు చదివేశారు ఇప్పుడు. ఇది ఫస్ట్ 2 Peter chapter 1 verse 1 ఒకటే. Simon Peter, servant and apostle of Jesus Christ. సీమోను, అపొస్తలుడైన సీమోను యేసు ప్రభువుకి ఒక శిష్యుకుంటారో వారు మొదటిగా పనివారు. ఎందుకు అంటే మనము అపొస్తలుడైన పౌలు మరియు పేతురు జీవితంలో కూడా దేవుడికి వీరు పనివారు, సేవ చేసేవారు అనేది నేర్చుకున్నాం. Because nowadays we get to see stardom over here. ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో మనం చూసినట్లయితే వారు ఒక తారాజువ వలె ఉంటున్నారు. And people fall for such things very quickly. అటువంటి విషయాలకు జనాలు కూడా చాలా తొందరగా పడిపోతున్నారు. That's why you need to get back to the scriptures and identify whether it's right in line with the scripture or no. అందుచేతనే వాక్యంలో కూడా మనం గమనించగలగాలి అది వాక్యానుసారంగా ఉందా లేదా. It's for your own salvation. It's very easy to get tempted and to move away
from that way that God has kept for us. He's given you a route map to follow, to walk in that way that leads to eternal life. Amen. ఇది చాలా సులువైన విషయము. ఒకవేళ అపవాది దారిలో దారి తప్పిపోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే దేవుడు మనకు సరి అయిన మార్గదర్శకంగా ఆయన వాక్యాన్ని మనకు వెలుగుగా నింపి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. I think many of us love to watch movies, watch Pilgrim's Progress. చాలా మందికి సినిమాలు చూడటం ఇష్టం ఉంటుంది. పిలిగ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పే ఒక యాత్రికుని ప్రయాణం అని ఉంటుంది తెలుగులో యాత్రికుని ప్రయాణం అని ఉంటుంది. ఆ చిత్రాన్ని చదవండి, చూడండి. బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి, లేకపోతే కనీసం మరలా మీరు చదివి ఉంటే ఇంకొకసారి చదవండి. యూ విల్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో, ఇట్ విల్ కోరిలేట్ విత్ యువర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ వెరీ ఈజీలీ. రీడ్, సీ, వాచ్ దోస్ మూవీస్ ఆల్సో. దాన్ని కానీ సరిగ్గా మీరు పరిశీలించినట్లయితే మీ క్రైస్తవ జీవితానికి సరి అయిన సాదృశ్యంగా ఉంటుంది. ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ my salvation and people also earlier, they used to say, after the Bible you should have that book. నా రక్షణ కాలంలో కూడా నేను చూసి ఉన్న మాటలు, బైబిల్ తర్వాత ఏదైనా చదవాలి అంటే ఆ పుస్తకం అని. If you're reading the Bible, you should read that book. మీరు బైబిల్ చదువుతున్నట్లయితే ఆ పుస్తకాన్ని కూడా చదవాలని. It will set your journey on path. మీ యొక్క ప్రయాణాన్ని సరిస్తుంది. Today Christianity has become modern. ఈ రోజు క్రైస్తవ్యం అనేది కొంచెం ఆధునికంగా They మారింది. are losing the essence of truth in it. దాంట్లో సత్యం యొక్క సారాంశాన్ని కోల్పోతున్నారు. It's becoming sugar coated. దానికి చాలా తీయని మాటలతో పూసి మాట్లాడుతున్నారు. Because people, their ears are itching and they want to hear something that is nice and comforting all the time. ఎందుకంటే చెవులకు ఇబ్బంది కలిగించేటట్టుగా కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి కనుక వారికి రుచికరమైన మాటలు వినాలనే They don't want to be corrected of the sin. సరిదిద్దబడాలి పాపం నుంచి అనే ఆలోచన లేదు. Because but as for us here in the house of God, we are not like that. కానీ దేవుడి మందిరంలో ఉన్న మనకు అలాంటివి వర్తించవు. Because wise people, they will accept correction. ఎందుకంటే జ్ఞానవంతులు సరిదిద్దే మాటలను స్వీకరిస్తారు. The Bible says that. The book of Proverbs says that. సామెతల గ్రంథంలో ఇది చెప్పబడి ఉన్నది. You want to be a wise person, read the book of Proverbs. మీరు జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే సామెతల గ్రంథాన్ని చదవ. Want to turn to, it's to chapter 4, beginning at verse 8. It says a very amazing thing here. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన మాట చెప్పబడి ఉంది. ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృప్తులైతిరి, ఇదివరకే ఐశ్వర్యవంతులైతిరి, మమ్మను విడిచిపెట్టి మీరు ఇది వరకు మీరు ఐశ్వర్యవంతులు అయిపోయారంట. అంటే బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. You have been rich so far, it is already written there. అయితే మనకు అవసరమా ఏమైనా? So if we are already rich, do we need something else? మీరు అంటే బైబిల్ చదివిన తర్వాత మీరు చెప్పండి. Please read the Bible and then tell this. Let's read it again. I want you to read it. ఇదివరకే మీరేమియు కొదువులేక తృప్తులైతిరి, ఇదివరకే ఐశ్వర్యవంతులైతిరి, మమ్మును విడిచిపెట్టి మీరు రాజులైతిరి. అవును, మేమును మీతో కూడా రాజుల మగునట్లు మీరు రారాజుగుట నాకు సంతోషమే కదా. అంతవరకు. Hallelujah. I was thinking brother will move further to the next verse. Hallelujah. అయితే ఐశ్వర్యవంతులు చేతులు మనం కొంచెం చూద్దామా ఈరోజు? మన సంఘంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఐశ్వర్యవంతురాలు కూడా చూపించవచ్చు. Some of us didn't lift. That means you didn't hear the verse. కొంతమంది చేయి ఎత్తలేదు, దాని అర్థం వినలేదని. You didn't hear the verse that was just read in the Bible. ఇప్పుడే బైబిల్లో చదవబడిన ఈ వచనాన్ని మీరు విన్నట్లేరు. It says in English, already you have all you. Who is saying? God is saying this to me. దేవుడు నాతో చెప్తున్న మాట ఇది, నీకు కావాల్సినవన్నీ నీ దగ్గర ముందుగానే ఉన్నాయని. Amen. ఆమెన్. And to stick to the words of the Bible, it says, నీ దగ్గర brother ఇంకొకసారి తెలుగు. ఐశ్వర్యవంతులైతిరి. That is rich. ఇది వరకే ఐశ్వర్యవంతులైతిరి, మీరేమీ కొదువలేక తృప్తులైతిరి. తృప్తులైతిరి. సాటిస్ఫైడ్ సోల్. తృప్తి పరిచేవాడు దేవుడు. The Lord is somebody who satisfies your soul. You know, sometimes you're not satisfied with anything in this world. కొన్నిసార్లు మీరు లోకంలో ఉన్న దేంతోనూ తృప్తిని పొందరు. All that you need, first thing you need in your life is your God. మొదటిగా మీ జీవితంలో ఏదైనా అవసరమో అంటే అది దేవుడు. And the very first thing we don't want to see, but we want to see everything else out in this world.
జీవితంలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని విస్మరిస్తూ దేవుడిలో మనం ఉన్నది ఏంటి అని చూడగలగాలి. ఈ మనిషి నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా? ఈస్ దిస్ మ్యాన్ లవింగ్ మీ? వారు ప్రేమించడం లేదు, నా కుటుంబ సభ్యులు ప్రేమించడం లేదు, వీళ్ళు ఎవరు అందరు తృంగీకరించారు. Oh, they are not loving me. This person, my family members, they are not loving me. Everybody has rejected me. దేవుడు అంటున్నాడు, నాలో నీవు పరిపూర్ణంగా ఉంటావు. But God says, in me you are perfect. నౌ యు అండర్స్టాండ్ వై ద సఫరింగ్. అయితే మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా శోధన ఎందుకు ఉంది అని? అందుకే సఫరింగ్ ఉంటుంది. అరే లేదు, బాధకరంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని వైపు చూడట్లేదు, నువ్వు ఈ మనుషుల వైపు చూస్తున్నావు. అందుకే ఈ శ్రమను మనం ఎదుర్కొంటాము. బికాస్ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ గాడ్ బట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ అదర్స్. నీ పరిపూర్ణుడు అయిన పరలోకమందున్న తండ్రి వైపు చూసినప్పుడు ఆ పరిపూర్ణత నీలో వస్తుంది. తృప్తిపరిచే దేవుడు మనతో పాటు ఉన్నాడు. ఆమేన్. నీకు కావాల్సినది ఇంకా వేరే విషయాలు ఏమీ అవసరం లేదు. ఆమేన్. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ బికమ్ రిచ్. శ్రీమంతులు అయిపోయి ఉన్నారు మీరు. మనం అనుకుంటా, లేదా నేను బీదవాడయ్యా. అయితే యేసయ్య చేసిన పనికి నువ్వు రివర్స్ మాట్లాడుతున్నావు. So when we can look at the Father in heaven who is already perfect and he has done so much of sacrifice and made us perfect, if we call ourselves that I don't have so much, I am not rich, pastor, it means that you are not able to give value to the sacrifice which God has done for you. అయ్యా నీ ప్రేమ కుమ్మరించు. God, let your love be showered on me. దేవా నీ సన్నిధి కావాలి. God, I need your presence, God. All this, see, if you look at the scripture, he's saying, I will be with you wherever you go. గమనించినట్లయితే వాక్యాన్ని, నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినాను నా తోడు నీ తోడే ఉంటుంది అని. But we pray, Lord, you come with me. కానీ మనము నా సన్నిధి నీ తోడుగా ఉంది అన్నా కానీ దేవా నువ్వు నాతో రా అంటాడు. అసలు అర్థమైతే, if you just correlate your conversation with your heavenly Father, you'll find it to be a little funny. ఇది గమనించినట్లయితే ఈ సంభాషణను మన జీవితంలో వర్తించేటట్లుగా చూసినట్లయితే కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. అంటే ప్రభు చెప్పిన మాట నువ్వు నమ్మట్లేదా? Which means, do you not trust the words which God has spoken to ఆయన you? చేసిన కార్యం సంపూర్ణమైన కార్యము. The things which Lord has done are perfect. సిలువపై ఆయన చేసిన కార్యము సంపూర్ణమైనది. మనం పాపంలో జీవిస్తున్నాము, ఈ శరీరం వల్ల పాపంలో పడిపోతున్నాము, కానీ దానికి కూడా ఒక మార్గం ఇచ్చి ఉన్నాడు. దానికి ఏముంది మార్గం, ఏమి చేయాలి, ఇలా నువ్వు జీవిస్తే నువ్వు పరిపూర్ణమైన జీవితం జీవిస్తావు. The thing which Lord has done on the cross is perfect. Even if our body falls into sin, God has given us clear guidelines and instructions on what has to be done and how to overcome that sin and live a godly life. Hallelujah. And if we keep repeating the same thing over and over and over, ఆ పరిపూర్ణమైన ప్రేమను పొందలేదు. If you are not received that complete, beautiful, perfect love of your heavenly Father, because your nature is not becoming like him. That means you are failing in your nature to become like him. అయితే ఆ చేసిన పొరపాటునే మనం మళ్ళీ చేస్తూ ఆ పాపంలోనే నేను ఉన్నాను అని చెప్తున్నట్లయితే we will not be able to get complete love of God. ఆ పూర్తి ప్రేమను మనం పొందుకోనులేము, ఇతరులకు ఇవ్వనులేము. అయితే తర్వాత ఏం చెప్తాం? ప్రభువా నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను ప్రభువా. Then what do we do? నన్ను సాయం చేయి ప్రభువా. Lord, I failed. Lord, please help me. సాయం చేస్తారు, ప్రభు మనల్ని లేపుతారు. And God will again help us and he will lift us up. మళ్ళా వెళ్ళి నేను అదే గుంతలో పడతాను. But again I'll go and fall in the same pit. ప్రతిరోజు అక్కడే వెళ్తుంటామా? And do we go every day at the same pit? Wise people would not want to go the same way. జ్ఞానవంతులు చేసిన పొరపాట్లు మళ్ళీ చేయాలనుకోరు. We will receive the complete love of the Father in heaven. That's what you are meant to be, to receive the love of the Father. Many a times we look towards the earthly things, leaving our heavenly Father aside, and that's when we feel that we are lacking, and we feel lacking. Lack, not LAKH, LACK. పరిపూర్ణమైన ప్రేమను దేవుడు మనకి ఇచ్చేసినప్పటికీ అదేదో కొదవ ఉంది, నాకు లేమి ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో లక్షలలో ఇచ్చింది కాదు, లేమి అని మాట. హల్లెలూయా. నాకు ఏమి లేమి లేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ చెప్తాం కానీ చేసే పనులు అక్కడ వేరే ఉంటాయి. విధేయత. When we say the Lord is my shepherd and I lack no good thing, we speak so many, but when it comes to practice, we are like deviated. Obedience. అవిధేయత వల్ల
ఈ శ్రమలు. Because of disobedience, we suffer all this పాపంలో suffering. పడుతున్నాం కదా, We are falling in sin anyway. Right? చేసే క్రియలు వేరే ఉన్నాయి కదా, The things which we are doing are different. దేవుడు చూడడం లేదా? God is not looking at it. చూస్తున్నాడు. God is looking at it. అయినా కూడా నేను Even Hallelujah. when I go and do sin. లెట్స్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఈ యొక్క చక్రవ్యూహం నుంచి బయటకు వద్దాం. Make a decision today. I want to be out of this ఈ రోజు mess, ఒక తీర్మానం. out of this trap of the enemy or my flesh or whatever the influence this world has over me. ఈ యొక్క అయోమయపు వలయంలో, పాపం వేసిన వలలో నుంచి, ఈ లోకం చేసిన పన్నాగం నుంచి నేను బయటికి రావాలనే తీర్మానాన్ని తీసుకోవాలి. This is life eternal. ఇదియే నిత్య జీవము. This is life eternal that you can live here on this earth. ఈ నిత్య జీవం మీరు బ్రతుకున్నప్పుడే ఈ లోకంలో మీరు బ్రతకగలరు. You are waiting that I'll go to heaven and then all of these things you can experience it here also on this earth. మీరు అనుకుంటున్నట్లయితే పరలోకానికి వెళ్ళి ఇవన్నిటిని నేను అనుభూతి You've పొందుతానన్నట్లయితే been ఇక్కడ కూడా given the మీరు Spirit of పొందుకోవచ్చు. God. It is in your mind you need to be transformed. That transformation comes when you stick to what God is saying and show it in obedience. మీకు దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఇవ్వబడింది. ఇది మీ ఆలోచనలో వర్తించేటట్టు జీవన శైలిలో మీరు దేవుడి యొక్క రూపాన్ని, ప్రవర్తనను చూపించినట్లయితే ఈ యొక్క నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు. Amen. Hallelujah. So it's grace and peace that is multiplied to you. అయితే ఆయన కృప మరియు ఆయన యొక్క కనికరము మనకు అభివృద్ధి చేయబడింది. Verse 2 says that. రెండవ వచనం అదే చెప్తుంది. 2 Peter chapter 1 verse 2 says this, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. రెండవ పేతురు 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం ప్రకారంగా, తన మహిమను బట్టి గుణాతిశయమును బట్టి మనల్ని పిలిచిన వారికి కూర్చున్న అనుభవ జ్ఞానము మూలముగా ఆయన దైవభక్తి జీవమునకును భక్తిని కావలసిన వాటన్నిటికీ మనము దయచేయుచున్న ఆ దేవుని కూర్చున్న నటియు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూర్చున్నట్టు అనుభవ జ్ఞానం వలన ఈ కృపయు సమాధానం విస్తరించును గాక. Amen. మీకు కృపయు సమాధానము విస్తరించునుగాక. ఇది మనం let his grace మంచిగా and peace అనిపిస్తుంది. be blessed upon you. This thing we all need. ఎంతమందికి కావాలి ఇది విస్తరణ? How many of us do we need that blessing? హల్లెలూయా. కృప ఇంకా శాంతి His grace and peace. కావాలి. We all need such peace. అసలు చాలా ప్రెషర్ ఉంది ఇక్కడ. చాలా ఒత్తిడి ఉంది కదా. కానీ ప్రభు అంటున్నారు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అది? But what does God say? అక్కడే Where అదే do we find వచనంలో this? రాయబడి ఉంది. In the same verse it is written. In the knowledge of this world. ఆ వాక్యంలో ఉన్న జ్ఞానం ప్రకారంగా, లోకంలో ఉన్న జ్ఞానం ప్రకారంగా. వర్డ్ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ బ్రదర్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు ఫస్ట్. So it is in the knowledge of the word. What is the knowledge that you are gaining today? Is it through your own study or do you rely on some third ఇది వాక్యంలో ఉన్న app జ్ఞానమే కదా. or something like that? దేనిపైన మీరు ఆధారపడుతున్నారు? వాక్యం పైన లేదా లోకంలో ఉన్న జ్ఞానం ప్రకారంగానా? మీరు గమనించినట్లయితే వరల్డ్ కూడా అలాగే ఉంది, దగ్గరగానే చాలా పోలినట్లే ఉంది. దగ్గర ఉంటది. అట్లనే మన లోపు కూడా చాలా దగ్గరగానే ఉంటది అది. థింగ్స్ ఆర్ సిమిలర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేట్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఇట్ రిజంబుల్స్ వన్ అనదర్. హృదయంలో కూడా ఇంకా మనస్సులో కూడా కావాలంటే మనం వర్డ్ని వరల్డ్లీ కూడా వాడవచ్చు, మార్చొచ్చు. ఇలాంటి మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. వాక్యం కూడా అలాగే ఉంటుంది, లోకానికి వర్తించేటట్లుగా ఉంటుంది, మనకు దగ్గరగా పోల్చినట్లుగా ప్రతిదీ ఉంటుంది. అనుకున్నట్లయితే వాక్యాన్ని మనం లోకంలో వర్తింపజేయొచ్చు. Hallelujah. That's a beautiful point that brother said. There's only one letter missing in the English word. అది గమనించినట్లయితే ఒక్క అక్షరం మాత్రమే అక్కడ తప్పిపోయి ఉంది ఆంగ్ల భాషలో. L. Single line and a partition is there. Two worlds apart, two destinies apart, two kingdoms apart. Everything, if you notice, that's the sanctifying line. I think that should be Jesus. That's all. That's it. ఆ ఒక్క విషయం మనం గమనించినట్లయితే విభేదం చేయడానికి, వేరుపరచడానికి, మనం చేరుకునే గమ్యస్థానాన్ని మార్చేయడానికి ఆ ఒక్క అక్షరం చాలు. Every day you've got to make those decisions in your everyday life, whether I'm going to glorify God, live according to the word, or live according to this world. అనుదినము మనం చేసుకోవాల్సిన తీర్మానము, నేను దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఈరోజు బతుకుతానా, నా జీవితంలో మాటలో ప్రతి దాంట్లో వాక్యం అనేది ఆచరిస్తున్నానా లేదా అనే తీర్మానము. So that's why when there is a lack of knowledge,
you will want to sin. You will not know also when you are sinning and you are just going. చదవడం ఎక్కడ పాస్టర్ టైమే లేదు, బైబిల్ అంటే అసలు చాలా కఠినంగా ఉంటుంది, అర్థం కాదు అసలు నాకు, అందుకే చదవడం లేదు, పక్కనే పెట్టేసిన. కాబట్టి ఎక్కడైతే జ్ఞానం లోపిస్తుందో పాపానికి మనం మక్కువ చూపిస్తాము. అండ్ వెన్ సంబడి ఆస్క్స్ వేర్ డు వి గెట్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వేర్ డు ఐ ఫైండ్ టైమ్? ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ పాస్టర్ టు రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. You see, we keep the one, our Father, aside. మనము మన తండ్రి అయిన దేవుడిని నిజానికి పక్కన పెడుతున్న వారమే. If you obey him, you will be found in him. ఆయనలో మీరు విధేయత చూపించినట్లయితే ఆయనలో మీరు పొందుతారు. Just now, until now, we were talking about obedience. ఇప్పుడే కదా మనం విధేయత గురించి మాట్లాడుకున్నాం. Amen. ఆమేన్. So this is life eternal that God is speaking to us. And even in John 17, it says the same. అయితే దేవుడు చెప్తున్న నిత్య జీవము యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో కూడా ఇదే చెప్పబడి ఉంది. And remember one thing, grace begins where the human ability ends. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కృప ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అంటే మానవ ప్రయత్నం ముగించిన ప్రారంభంలో. If you want to see the grace of God in your life in abundance, you have to do what God wants you to do. You will see him at work in your life. మీరు కానీ దేవుడి కృపను మీ జీవితంలో చూడాలి అనుకున్నట్లయితే దేవుడు చెప్పిన పనిని మీరు చేయగలగాలి. అప్పుడు దేవుడి కృపను మీరు మీ పనిలో చూస్తారు. Amen. You do your part about living according to the word of God. మీరు మీ పనిని చేయండి, దేవుడి వాక్యానుసారంగా బ్రతకాల్సిన బాధ్యత. Amen. Hallelujah. Amen. John chapter 17 says, "This is life eternal, that they may know thee, the only true God, Jesus Christ, whom thou hast sent." Which verse brother? Verse 2 or వర్స్ 2. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 2వ వచనం. నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరచునట్లు నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు నీ కుమారునికి ఇచ్చిన వారికందరికి ఆయన నిత్య జీవము అనుగ్రహించినట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయన అధికారం ఇచ్చితివి. Amen. So there is nothing that you need outside of God. దేవుడికి మించి, దేవుడి సరిహద్దును మించి మీకు ఏదీనూ అవసరం లేదు. నీ పరిపూర్ణత దేవునిలోనే, దేవుని మధ్యలోనే ఉంది. Your perfection is found in the Lord, in the center of the God. దేవుని సన్నిధిలోనే ఉంది. In the presence of the Lord you will find it. Amen. Amen. No other place. Don't think of going outside the boundary of God, going outside of the presence of God. The moment you walk outside of the presence of God, you are going outside his provision. వేరే ఏ ఒక్క ప్రాంగణంలో వెళ్ళడం కాదు, దేవుడు ఇచ్చిన సరిహద్దును దాటి వెళ్ళడం కాదు. దేవుడి సమకూర్పు దేవుడిలో ఉంది, ఆయన నియమించిన సిద్ధమైన ప్రాంతంలోనే ఉంది. God has already given us everything that we are ever going to need for this time and even for eternity. ఆమేన్. నిత్యము మనకు దేవుడు ప్రతి అవసరతను తీర్చి ఉన్నాడు. మనకు అవసరమైన ప్రతిదీ దేవుడు ముందుగానే సమకూర్చబడి ఉన్నాడు ఇక్కడ నిత్య జీవంలోను. If you believe it, say amen. I said it. Mean it from your heart, because what you say, you mean it. ఇది పూర్ణ మనసుతో అంగీకరించండి. దేవుడు మనకు అవసరమైన ప్రతిదీ సమృద్ధిగా దీవించాడని ఆమెను చెప్పండి. Do you believe that he has provided everything for your whole life? మీరు విశ్వసిస్తున్నారా మీ పూర్తి జీవితానికి దేవుడు సమకూర్చి So be ఉన్నాడని? in that circle of God, be in the presence of God, be in the word of God. What God is saying, be in those limits. Do not cross by disobedience. కాబట్టి ఆ సరిహద్దులలో ఉండండి, దేవుడిచ్చిన నియమాలను అనుసరించండి. ఆ సరిహద్దును దాటాల్సిన అవసరం మీకు లేదు. In that presence is your protection. In that presence is your provision. In that circle of God, when you are there, everything will be found. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మీకు అవసరమైన ప్రతి సమకూర్పు ఉంది. ఆయన సన్నిధిలో మీకు రక్షణ ఉన్నది. మీకు అవసరమైన సమస్తము ఆయన సన్నిధిలోనే మీకు And సమకూర్చబడింది. your provision is in the promises of God. మీ యొక్క అవసరతలన్నీ దేవుడి యొక్క వాగ్దానంలో నిర్వర్తించబడ్డాయి. So if I have to know the promises of God, what should I do? అయితే దేవుడి యొక్క వాగ్దానం నేను తెలుసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి మరి? ఫోన్ చదవాలి. Should I read the phone? చర్చ్లో ఫోన్ చదవాలి. Should I read the phone in the church? ఇంట్లో చదవాలి. At my home? నేను ఇంతకుముందు యాక్చువల్ ప్రభువులో ఉండినప్పుడు, కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఇట్లనే తెలుస్తుండే బైబిల్. అసలు ప్రభు కృప, నేను బైబిల్ అయినా పట్టుకొని వస్తా. ఈ రోజుల్లో అది కూడా అవసరం లేదు, ఒట్టి ఫోన్ ఉంటే చాలు, అదే బైబిల్ అంటారు ఇక.
ఎంత మంచి బైబిల్ పట్టుకుంటున్నారు మన చేతిలో. చూస్తే అసలు దేవుడు కన్ను ఉంది, చూస్తున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు మీరు దేవుని సన్నిధానంలో. ఆ భయమే వెళ్ళిపోయింది అందుకే. So when I was new to the Lord, the very little I used to open Bible. At least in my days, there were books that I should carry to the temple of God. Now we have sophistication that it is all digital and people carry phone, and through phone they are able to see Bible. ఒక సిస్టర్ అయితే చిన్న ప్రేమలో అడ్వైస్ ఇచ్చారు, పాస్టర్ అందరి కోసం ఒక్కొక్క బైబిల్ పెట్టేద్దాం పాస్టర్, పట్టుకురావడం కష్టం అవుతుంది కదా, భారంగా అనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్క బైబిల్ టేబుల్ మీద ఇక్కడ పెట్టేద్దాం, వచ్చి చదువుతారు, మళ్ళీ ఇక్కడే పెట్టి వెళ్ళిపోతారు. ఉన్నది కూడా, బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద చర్చెస్ ఇట్ ఇస్ ఫాలోడ్ లైక్ దిస్. One sister even advised that why carry Bible, such a huge book that we carry from such a long place. Please keep it in the church so that every week we can come read it and keep it back. And in some churches it is also practiced. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో వెన్ ఐ యూజ్డ్ టు ఓపెన్ ద బైబిల్, అయితే నేను బైబిల్ తెరిచిన ప్రతిసారి ఎంత మంచిగా చదువుతున్నాను చూడండి అక్కడ. హల్లెలూయా. సో యు సీ, when I used to open the Bible, I used to open at random like this, and I used to see for one verse, where is the blessing. ఒక్క వచనమైనా దొరుకుతుంది at random. దేవుడా నాతో మాట్లాడు, ఒక్క బ్లెస్సింగ్ ఈ రోజు. అయితే బైబిల్ నేను చదివినప్పుడు in the times that I used to read, I used to open and look for blessings. God, at least give me one blessing through your word. You are at least getting verse of the day every day in your phone. Those days it was only SMS and no such things, or landline was there. So open your Bible and study. What to study, we won't know what to study. Nobody is there to guide. So open the Bible, see for one verse. అయితే ఇప్పుడన్నా I am your resurrection and life అని చెప్పిన, యేసయ్య నాతో మాట్లాడిండు. అయితే ఇప్పుడు రోజులలో అంటే మీకు అనుదిన వాక్యం పంపించబడుతుంది. అప్పట్లో అంటే ఆ ఆధునికత లేదు కాబట్టి SMS కూడా ల్యాండ్ లైన్కి అయితే ఇంకా అసలే లేదు. ఏ వాక్యం తీసినా కానీ ద లార్డ్ సెడ్ ఐఎమ్ రిజరక్షన్, నేనే ఆ పునరుద్ధారను, నేనే జీవంని అంటే, దేవా నా అన్నంతా మాట్లాడేసావని అనుకునేవాడు. So from that kind of background we come. అటువంటి జీవన శైలి నుంచి మేము వచ్చి ఉన్నాం. ఈరోజు అంత అనుకూలంగా ఉంది, అంత సులభంగా ఉంది, ఫ్రీగా ఉంది, కానీ అందుకే వాల్యూ పోతుంది. So when we have everything free at this point of time, we take everything for granted and we are negligent of this technology. అయితే మన పిల్లల్ని మనం ఆ వాల్యూ ఎట్లా ఇవ్వాలి? So how can we show this value to our children? నేనే బైబిల్ పట్టుకో రావడం లేదంటే నేను నా పిల్లలకి ఏం చెప్తా, డాడీ నువ్వు ఫస్ట్ నీ బైబిల్ పట్టుకో, తర్వాత నాకు చెప్పు. If I myself don't carry my Bible personally, what would I teach my children? Children would even say, Daddy, first you carry Bible, then you tell me. Are you getting the point? అర్థమవుతుందా మీకు ఇది? That's what obedience is about. ఇదే విధేయతకైన విషయం. We need to live it out and show. We just spoke, I think, during the testimony time. Your testimony will speak automatically. మన సాక్ష్యమే మాట్లాడుతుందని సాక్ష్య సమయంలో మాట్లాడుకున్నట్లుగా, ఉట్టి కొన్ని విషయాల్లో సాక్ష్యం కాదు, కానీ సంపూర్ణ జీవితమే ఒక సాక్ష్యం ఉండాలి. testimony is not in little things, but our entire life should be like a testimony. ఆమేన్. ఆ దేవుని భయంలో మనం జీవించినప్పుడు దేవుని ఘనత ఇస్తాము మన జీవితాల ద్వారా. మనం చూసే వాళ్ళు కూడా దేవుణ్ణి చూడాలి కదా. In the fear of Lord, if we surrender ourselves, people will be able to see God in our behavior also. Hallelujah. It's very important for all of us to understand this. If we don't grasp it, we won't be able to give it to us. ఇది అర్థం చేసుకోవడం మనందరికీ చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మనమే ఇది పొందుకోలేకపోతే ఇతరులకు ఇంకేమి ఇస్తాం? Amen. Amen. Hallelujah. So for this very reason, God says, give all diligence. కాబట్టి దేవుడు చెప్తున్న మాట ఇది, మీ పరిపూర్ణమైన విధేయతను ఇక్కడ చూపించండి. 5వ వచనం చదువుదాం. పూర్తి శ్రద్ధను. బ్రదర్ 5th verse. John 17. Yes. First John 17 verse 5. 17 verse 5. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 5వ వచనము. తండ్రి, లోకము పుట్టక మునుపు నీ యొద్ద నాకు ఏ మహిమ ఉండెనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొద్ద మహిమ పరచుము. I think it is in 2 Peter, if I'm not wrong, where we started off. Chapter 1 verse 5. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము. 2 పేతురు మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనము.
ఆ హేతువు చేతను మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారే, మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమునందు జ్ఞానమును పూర్ణ జాగ్రత్తతోను. with complete all carefulness, with complete carefulness and diligence. Amen. Amen. The word of God is very clear here. See. చాలా క్లుప్తంగా వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్న మాట స్పష్టతతో. Amen. Amen. God wants us to live with all diligence. దేవుడు మనం పూర్తి ఆ శ్రద్ధను కలిగి మనం బ్రతకాలి అని దేవుడు చెప్తున్న మాట. మనం జాగ్రత్తతో ఉంటున్నామా లేకపోతే నిద్రలో ఉంటున్నామా? Are we diligent or are we sleeping సోమర్లాగా. like a lazy person? You know, many a times in the church, we treat alcoholism, we treat tobacco, chewing tobacco or smoking cigarettes as a big sin. We look at them like sinners. But this is one more sin which is also called as laziness, and that is to be seen in the church, and it is not being dealt with. ఎన్నోసార్లు సంఘ సభ్యులు సంఘం అని అనగానే మద్యపానం, ధూమపానము ఇలాంటివన్నీ పాపము అని చాలా ఖండిస్తారు. కానీ ఇంకొక తీవ్రమైన ఒక పాపం ఉంది. అది ఏమిటి అంటే సోమరితనము. దీన్ని అంతగా పట్టించుకోము. ఆత్మలో సోమరితనం ఉంది. లేజినెస్ ఇన్ ద స్పిరిట్. When there is సోమరితనం in the atma, you cannot be in the physical. ఎక్కడైతే ఆత్మలో ఆ లేజినెస్ సోమరితనం అని ఉంటుందో అది శరీరంలో కనిపించదు. We cannot There be are active some physically. times that the body needs, it takes its own rest. It will make you rest automatically. But what I'm trying to say also is churkutanam towards this in the spirit. When it comes to the word of God, we become more alert like this. కొన్నిసార్లు శ్రద్ధతో వహించినట్లయితే శరీరానికి అవసరమైన విశ్రాంతి శరీరమే తీసుకుంటుంది. నా వల్ల కావట్లేదు అన్నప్పుడు. కానీ సోమరితనం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో శరీరంతో చేయగలిగిన పని మీద కూడా ఆ శ్రద్ధను ఉంచదు. ఎప్పుడు దేవుని వాక్యం మనం వినము, ఆ జాగ్రత్తగా ఉండలేము. When we don't listen and pay attention to the word of God, we cannot be careful. దుష్టుడు మన జీవితంలో ఒక సర్పంలాగా వచ్చి ఆయన పని చేస్తూనే పోతాడు. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది, అరే దొంగ ఉన్నాడు మన ఇంట్లో. The evil will come just like a rattling snake, and it will take you so far that lately you will realize that there's a thief in our home. There's a spirit of deception that works through the enemy. ఇది ఒక మోసకరమైన వ్యవహరణ అపవాది నుంచి వస్తుంది. గుడ్డితనం వేసేస్తుంది మన కళ్ళ మీద. It makes our eyes blind. కనిపించదు. We cannot see it. అంత మంచిగా అనిపిస్తుంది. గాగలు వేసుకున్నాం. We'll see everything so clearly like we are wearing any sunglasses. Hallelujah. Hallelujah. But that alertness, that diligence comes in the spirit. You have to be alert in your spirit. కానీ ఆ చురుకుతనము పూర్ణ జాగ్రత్త ఆత్మలో మొదటిగా రావాలి. The one who is alert in the spirit will want always the things that are related to the spirit of God and to the word of God. ఎవరైతే ఆత్మలో చురుగ్గా ఉంటారో దేవుడి యొక్క కృప ప్రకారంగా దేవుడి యొక్క ఆత్మ ప్రకారంగా పొందుకున్న విషయాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. If you are not desiring something like this spiritually, that means you are already in the sleep mode. The deception is already working in you. There is already one injection given by the enemy that is putting you off to sleep. దేవుని వాక్యం చెప్పగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మనలో లేనట్లయితే ఒక మోసకరమైన విషయం మనల్ని there is something which will make us feel deceptive and we are lost already. If we move into the depth of these things that I'm talking about, it will actually make, see, now all of us become alert. When it comes to the enemy, all of us become alert. గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మాటలు ఆసక్తిగా మనము అపవాదికి సంబంధించిన విషయాలు అన్నప్పుడు చురుగ్గా మనం అందరము గమనిస్తూ శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం. So it should be with the truths of the word of God. అట్టి తీరుగానే దేవుడి యొక్క వాక్యంలో ఉన్న సత్యం కూడా మనకు తెలిసి It ఉండాలి. is the truth that sets us free. ఆ సత్యమే మనకు స్వేచ్ఛనిస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. So when it comes to the things of God, we should be immediately responding to God and His word and immediately showing up in action. It's not just about talking. అయితే దేవుడి యొక్క పని అన్నప్పుడు వెంటనే కార్యసిద్ధితో పని చేయగలగాలి. మాటలు చెప్పుకుంటూ కూర్చోవద్దు. మనం ఏం చేయగలమో దాన్ని నిలబడి చేయగలగాలి. I'll show you a scripture that backs up what I'm saying. నేను చెప్తున్న మాటకైన వచనాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 4 verse 20. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 20వ వచనం. దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు శక్తితోనై ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. For the kingdom of heaven is not of words but in action.
it says. Amen? Amen. So you're supposed to live in action. You're supposed to prove the word of God in your life through actions. కాబట్టి మాటలతో కాదు, క్రియల రూపంతో దేవుడి యొక్క కృపను మీ జీవితంలో చూపించగలగాలి. One missionary also, I'm just remembering the quote, but I don't remember the missionary's name. Use less words if needed. పరిచారకులు ఒకరు చెప్పిన మాట, ఆయన పేరు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు, కానీ పనికిరాని మాటలు కూడా. Hallelujah. Use less words, live more. The word of God. వీలైనంత తక్కువ మాట్లాడండి, అధికముగా జీవించండి అని చెప్పి దాని సారాంశము. Amen. Amen. We all are called to be the church of the living God. మనం అందరం సజీవుడైన దేవుడి యొక్క సంఘముగా, మందిరంగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాం. ఈ దురాత్మ సంబంధించిన విషయాలతో మనకు ఏం సంబంధం లేదు. అంధకారం సంబంధమే లేదు. We don't have any relationship with things which are meant to be evil and dark. హల్లెలూయా. అంధకారంలో అందరు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. In the darkness, everybody will be confused. Yeah. If you notice, the confusion that is there in our life is because the evil one is working. మీరు గమనించినట్లయితే మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అయోమయము అపవాది చేస్తున్న పనే. Hallelujah. Many of us confused, no? Don't know what to do, how to go, which direction to walk, because we're not spending time here. ఎంతో మంది అయోమయంలో ఉన్నాం కదా, ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే వాక్యంలో మనం సమయం గడపట్లేదు. Because there is a percentage of disobedience in me that is making it to cause confusion and all of the other things that are correlated with it. ఎందుకంటే నాలో ఉన్న అవిధేయత ఏదో ఒక శాతంలో పని చేస్తుంది గనుక నేను చేయాల్సిన ప్రతి దాంట్లోనూ అది అడ్డంకిగానే ఉంటుంది. Don't remember one thing, the word diligence. It's a very important word in our life. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఇది శ్రద్ధ అనేటట్టుగా అధిక జాగ్రత్త. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Also this very reason, giving all diligence, it say. ఇది పూర్తిగా మనము ఆ జాగ్రత్త వహించాలి, పూర్ణ జాగ్రత్త అని చెప్పొచ్చు. సగం కాదు, కొంచెం కాదు, నాకు అవసరత పట్టి నేను జాగ్రత్త ఉంటాను, ఏదో జరిగినప్పుడు సంఘటన నా జీవితంలో అప్పుడు జాగ్రత్త అవుతాను కాదు. ప్రతి సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండుడి. Not half, not less, or something happens in my life, then I'll be careful. It is not that way. All the time we are supposed to be extremely careful and diligent. God has given you a sound mind. He's given you eyes to see and even to foresee if there is something wrong happening and where it will lead to. So you need to choose whether to walk in that way or to be away from something. దేవుడు మీకు విచక్షణ కలిగిన మెదడు, ఆలోచన శక్తిని ఇచ్చి ఉన్నాడు, చూడడానికి నేత్రాలు ఇచ్చి ఉన్నాడు కనుక ఈ మార్గం ఎటువైపు నన్ను నడిపిస్తుందని చూడగలగాలి, నిర్ణయం తీసుకోగలగాలి. You know, one of the things, you see this keyboard over here? మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాయిద్యం కీబోర్డ్ ని మీరు చూసినట్లయితే, Or many of us have other electronic gadgets, maybe phones or even laptops and so on and so forth. Do you know you hardly use a very less percentage of the facilities that will be there in it. మీ దగ్గర ఉన్న ఆధునికమైన పరికరం ఏదైనా కానీ, ఒక ఫోన్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, దాన్ని పూర్తిగా దాని స్థాయి ఏంటో అంత కాదు, చాలా తక్కువగానే మీరు దాన్ని వాడతారు. For example, we use 2% of the features of what is there in it. ఉదాహరణకు దాంట్లో ఉన్న లక్షణాలలో 2% మాత్రమే మేము ఏమైనా సౌలభ్యం చేసుకోగలం. అలాగనే the God given mind, we hardly use it. We use only 2% or 5% of the capacity that it has. అలాగే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మెదడును కూడా 2%, 5% మాత్రమే మనం వాడతామేమో. How much GB memory capacity you have? ఎంత జ్ఞానం కలిగిన మెమరీ స్టోరేజ్ ఉంది మీ మెదడులో? తెలియదు. లిమిటెడ్. ఎవరు తెలియదు, ఎందుకంటే అన్లిమిటెడ్ ఉంది. సరిహద్దు లేనిది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If God made you very thoughtfully, He has put His own interest, His own hands to fashion you and to make you in His craftsmanship. దేవుడు చాలా ఆలోచించి మిమ్మల్ని నిర్మించి సృజించి ఉన్నాడు. ఆయన చేతి పనిగా మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. Hallelujah. Hallelujah. You have everything made perfectly in you. మీలో ప్రతిదీ దేవుడు సక్రమంగా చేసి ఉన్నాడు. You have a wonderful memory power also. మీకు చాలా గొప్ప మేధస్సు, మేధాశక్తి ఉంది. You are just using 2 to 5% of your brain. మీ మెదడుని I'm 2 also నుంచి using that 5%, much, maybe, or little more or less, that's all. మీరు నేను 2 నుంచి 5% దాకానే కొంచెం ఎక్కువ Has తక్కువ a వాడుతున్నాను. tremendous capacity. కానీ అపారమైన శక్తి ఉంది. And if you start using it by the ways that God asks us to do, we will continue to retain that strength and that memory.
కానీ అది సరిగ్గా వాడడం మనం ప్రారంభించినట్లయితే దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మనము అదుపులో పెట్టుకునేటట్టుగా There are ఉంటాం. some people who know at least 3,000 verses from the Bible by heart. కొంతమంది ఉన్నారు 3,000 వాక్యాలు వాగ్దానాలు కంఠస్థంగా జ్ఞాపకం ఉంచుకునే వాళ్ళు. I met a person like that. నేను అలాంటి ఒక వ్యక్తిని కలిశాను. Is he something special and you're not? ఆయన ఏమన్నా ప్రత్యేకుడా, మీరు కాదా? There is something he has done. He's done his homework. He's applied his mind and time to it. And he has become a walking Bible by that. ఆయన ఏదో చేశాడు, సమయాన్ని కృషిని బైబిల్ వాక్యాన్ని చదవడంలో పెట్టాడు కాబట్టి కంటి ముందు కళ్ళతో నడిచే ఒక బైబిల్గా మారాడు. He's put in some efforts and some techniques to learn that. ఒక క్రియాశీలతో కొన్ని చిట్కాలతో ఆయన చేసి ఉన్నాడు గనుక అవన్నీ నేర్చుకున్నాడు. He learned that skill set and he became like that. ఆ తలాంతులన్నీ ఆ నైపుణ్యతతో నేర్చుకున్నాడు. Jesus studied the Bible. He memorized it. యేసు ప్రభు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివాడు, జ్ఞాపకం కంఠస్థం That's చేసుకున్నాడు. why when he faced people, the scribes and the Pharisees, he could quote the Bible right away, even to Satan. అందుచేతనే వారు ఫరిసీయులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు బైబిల్లో ఉన్న వాక్యాలను వారికి చెప్పగలిగాడు. నాకు తెలిసినవి 10-15 వచనాలు. దుష్టుడు వచ్చినప్పుడు సగం అయితే ఎగిరిపోతుంది అప్పుడు. I know 10 or 15 promises hardly. So when evil spirit comes in front of me, that will also fly away. ఫ్యూజే షార్ట్ సర్క్యూట్ పైన ఇంకా ఏం గుర్తుంటుంది ఆయన చూడగానే అవుట్. ఉన్నదంతా మర్చిపోతాము, ఇంకా అపవాదిని చూడంగానే when we see evil, everything is lost. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Strengthen yourself, equip yourself, skill yourself in these things. బలపరచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు. మీరు ఈ యొక్క ప్రాంగణంలో ఏదైతే ఉందో వాక్యంలో బలపడండి చదివి. I'm telling you, if your spirit is strong, you will receive that strength only when you consume of the word of God, when you eat of the word of God. తింటే పోషకం వలన శరీరం ఎలా అయితే బలపరచబడుతుందో, ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆహారాన్ని తీసుకుంటేనే మీ ఆత్మ బలపడుతుంది అనే విషయాన్ని అర్థం If you eat of the word of God, there is healing in the word of God. It goes into your soul. Your healing is found in the word and it will strengthen you on the outside as well. వాక్యాన్ని It will మీరు be seen. వాక్యాన్ని మీరు ఆహారంగా తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో స్వస్థత ఉంది, పోషణ ఉంది. అప్పుడు మీ ఆత్మ అభివృద్ధి చెంది అది మీరు భౌతికంగా కూడా చూడగలరు. Hallelujah. I also am in that process ఈ క్రమంలో నేను కూడా ఉన్నాను with you. మీతోనే. Amen. ఆమేన్. We all can do it together. మనందరం ఇది కలిసికట్టుగా చేయవచ్చును. We all will choose to train your spirit. మనందరము మన ఆత్మను శిక్షణలో ఇచ్చే క్రమంలో ఉందాం. If your spirit is a wandering spirit, you need to bring it out. You need to tone it. You need to train it and bring it to the subjection of the word of God. మీ ఆత్మ అయోమయంలో ఉన్న ఆత్మ అయి ఉంటే దాన్ని బంధించి మీరు సరి అయిన మార్గంలో నడిపించే క్రమంలో తీసుకొని రావాలి. For that, you have to put in efforts. దానికోసం మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. You don't put in efforts, there's nothing that is going to happen. Every day you have to choose to spend little time. Take a highlighter, take a pen, pencil, underline it. I got a new Bible, by the way, praise God. And my daughter gifted me a beautiful Bible cover also. మీరు ఒక పుస్తకం తీసుకున్నట్లే దాంట్లో చూసి చదివి ఆ వాక్యాన్ని కింద రాయండి. నా కూతురు నాకు బహుమానంగా నూతన బైబిల్ బుక్ ని పాత బైబిల్ చినిగిపోయింది, అవన్నీ అయ్యే కొత్త బైబిల్. ఓల్డ్ బైబిల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ టోర్న్. So use a highlighter. Don't think your Bible should look new. ఎందుకు పాడు చేయాలి, దేవుని వాక్యముని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలని. అయితే హైలైటర్ అని ఒకటి దొరుకుతుంది, అది కనిపిస్తుంది అక్షరము, దాన్ని వాడండి. బైబిల్ని ఎలాగుందో అలా పెట్టుకోవడానికి. ఇట్స్ నాట్ మెంట్ టు బి ప్రిజర్వ్డ్. You underline by heart that verse. This is the verse I need to by heart today. దాని కింద ఒక గీత గీసి ఈ వాక్యం నేను ఈరోజు నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి నేర్చుకోండి. Take a notebook, write that verse. ఒక పుస్తకం తీసుకొని ఆ వాక్యాన్ని రాయండి. Number of verses I by hearted in this month. ఈ నెలలో నేను ఇన్ని వాక్యాలను కంఠస్థంగా నేర్చుకున్నాను అని చెప్పండి. Slowly down the line in the year, you'll find yourself in some nice place where you have learned 30 verses, 50 verses or 100. నెమ్మదిగా కాలక్రమేణా సంవత్సరం ముగింపు వరకు 30, 50, 100 వాక్యాలు మీకు కంఠస్థంగా జ్ఞాపకం ఉండిపోతుంది. ఏదైనా నేర్చుకోవాలి, you want to move further in life, you have to train yourself, whether may it be in profession or in music or in sports or anything, you do training, no? In the same way, train yourself for the word of God. టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, అది ఏ ఒక పని అయినా కానీ మీరు శిక్షణ తీసుకుంటారు కదా. ఒక కారు నడపడం కానీ వంట చేయడం కానీ క్రమముగా మనము ఆచరిస్తూ ఉంటే దాన్ని నేర్చుకుంటాం. అదే వాక్యానికి కూడా వర్తిస్తుంది. Some of us might be finding time also now. It's a great blessing to find time. కొంతమందికి సమయం కూడా దొరుకుతుంది దీనికై.
And if you have time, use it in the right way. ఈ సమయం కానీ మీకు ఉన్నట్లయితే ఇది గొప్ప ఆశీర్వాదం, సరిగ్గా వాడండి. It will be a spiritual blessing for your future. మీ భవిష్యత్తుకు ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక దీవెన. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. So I want you to add faith to what you're believing for. అయితే మీరు విశ్వసిస్తున్న విషయం పైన విశ్వాసాన్ని ఉంచండి అని కోరుతున్నాను. And that faith comes when you study and eat of the word of God. ఆ విశ్వాసము వాక్యాన్ని చదివి ఆచరించి ఉన్నట్లయితే వస్తుంది. As we move into the time of communion, అయితే బల్లారాధనలో మనం వెళ్తుండగా and if we have to become perfect like our heavenly Father, మన పరలోకంలో ఉన్న తండ్రిలాగా పరిపూర్ణులుగా మారాలంటే I want every one of us to join in one heart, in one spirit, in one mind. All of us before the cross, we're going to come today and ask the Lord, repent of what we've been doing and turn to the Lord and correct your ways, mend your ways. మనం అందరం సంఘంగా ఏక మనస్సుతో దేవుడి వాక్యానుసారంగా ఎందులో అయితే లోపిస్తున్నామో, ఏదైతే పొరపాట్లు చేస్తున్నామో ఆ దారులను మళ్లించి దేవుడి వాక్యం పట్ల పూర్తి విధేయతను చూపించేటట్టు కృప మనలో నింపబడాలని ప్రార్థిద్దాం. Remember one thing, God's presence has the power to shape your life. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, దేవుడి యొక్క సన్నిధి మీ జీవితాన్ని సద్మార్గంలో నడిపించే సామర్థ్యత కలిగింది. Can I hear it from you? వినొచ్చా నేను మీ నుంచి ఇది? God's presence has the power to shape your life. దేవుడి యొక్క సన్నిధి మీ జీవితాన్ని చక్కదిద్దగలిగిన శక్తివంతమైనది. So we need to be in God's presence. కాబట్టి దేవుడి సన్నిధిలో ఉండాలి. He will shape it and make it beautiful. దాన్ని ఆయనే చక్కదిద్ది సరిదిద్ది అందంగా చేస్తాడు, He will make it meaningful. అర్థవంతంగా చేస్తాడు. Hallelujah. So let us abide in the presence of God today. కాబట్టి దేవుడి సన్నిధిలో ఏక మనసుగా ప్రార్థిద్దాం. Jesus said, abide in me and I will abide in you. యేసు ప్రభు చెప్పాడు, నీవు నాలో ఉన్న యెడల నేను నీలో ఉంటానని. Amen. ఆమేన్. So today let us repent of our old ways, turn away from our old ways and start something new with the help of Jesus. అయితే మన పాత పనులు ఏమైతే ఉన్నాయో, పాపపు పనులు అవన్నీ మానేసి యేసు ప్రభు మార్గంలో విధేయతను చూపించి ముందుకు నడుద్దాం. If you're born again, you've accepted the Lord as your personal Savior, you can partake in the Holy Communion or let the elements